पिछले दिन ही मीडिया की आज़ादी के मुतलक जो खबर आ रही कोई चंगियां नहीं आ रही हैगियां, चाहे वह पैगासस मामला होवे जां फिर दो मीडिया ग्रुप, एक अखबार तो एक टीवी चैनल भारत समाचार तो दैनिक भास्कर, उन्होंने इनकम आयकर विभाग के छापे की गल करिए, एक बहुत कुछ सोचने लिए सानू मजबूर करते हैं कि सरकारों तो जो वखरा नैरेटिव रखने वाले लोग ने, वखरा विचार रखने वाले लोग ने, किवें वो सरकारी एजेंडे ते आ जाते हैं, ये होर भी सरकार के रडार ते आ जाते हैं, निशाने ते आ जाते हैं। ये होर भी दुख की गल है कि जिवें भास्कर वर्गा अखबार आ जो कि पहला कदे भी सरकार दे कोई विरोधी जिहड़ी उन्हें पत्रकारी नहीं की हैगी, आ थोड़े समय तो दिखन लगी है, लेकिन सरकार नूं एकदम सरकार जिहड़ी हैगी है उहदे तो तहत जिवें काम कर रही है, जो छापे वज रहे हैगे ने वो बदलाखोरी की भावना वाले ने। इन्हें मतलब मीडिया नूं अपने आप दे विच ही भारत विच जो आए दिन मीडिया दे विच जिहड़ी हैगी पोजीशन है, आज़ादी के मामले में भारत का इंडैक्स लगातार डिग रहा। ये तमाम मुद्दों नूं लैके असीं सीनियर जर्नलिस्ट ने राजीव खन्ना द सिटीजन नाल जुड़े हुए ने, सिटीजन के एसोसीएट एडिटर ने, उन्हां नाल आपां गलबात करांगे। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। थैंक यू राजीव, लगातार इन्हां दिनां दे विच जो खबरां आ रही, जिवें मैं अपनी इंट्रो में भी दस्सिया कि मीडिया लिए तो चंगियां खबरां नहीं, चाहे पैगासस मामला हो गया जां फिर दो मीडिया अदारियां दे उपर छापे की गल होगी। वो मीडिया अदारियां ने हालांकि इन्हां दिनां दे विच सरकार दे विरोध पत्रकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या सरकार नूं सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुराना रिकॉर्ड कोई सरकार विरोधी नहीं रहा है, सरकार के पक्षी रहा है। हुण सब तो वड्डा सवाल यही है कि वो मीडिया अदारे जिन्होंने थोड़ी जी हिमाकत की सरकार नूं सवाल करन दी, उन्हां दे उत्ते एकदम छापे पै जाने, पूरा मीडिया लिए मैसेज की जांदा सरकार दा? शिविंदर, दो गल्लां मतलब मैं पहलों ही क्लीयर करना चाहना। जिहड़े छापे पे ने इनकम टैक्स के, देखो सानू एक वो विंडो जिहड़ी हैगी वो ते सरकार दी रहेगी कि भाई हो सकता है कोई मतलब इन्होंने कुछ गड़बड़ी की होए, या हो सकता है लीगल केस मतलब सरकार वालों सही कार्रवाई भी होए, वो वखरी गल है। देखो सरकार का एक कह लो राइट भी हैगा ते सरकार का एक अपना एक तरीका भी हुंदा काम करन दा, वो एक वखरी गल है। पर सब तो जिहड़ी अहम गल है इत्थे हैगी वो है कि टाइमिंग, इन्हां छापियां दी टाइमिंग। सो असी जिहड़ा हैगा साडा जिहड़ा एम्फेसिस या साडा जोर जिहड़ा हैगा वो टाइमिंग ते हैगा। देखो कोई भी मीडिया अदारा वो आफ्टर ऑल मतलब भास्कर दी तुसीं गल करो या भारत समाचार ते छोटा अदारा हैगा, बट भास्कर जिहड़ा हैगा अल्टीमेटली कॉर्पोरेट हाउस हैगा, तो डीबी कॉर्पोरेट ही लिखदा अपने आप में, ठीक है ना। ते मतलब वो एक सरकार दा अपना एक मतलब प्रक्रिया हुंदी काम करन दी, वो एक वखरी गल हैगी। पर साडा जिहड़ा सवाल है वो हैगा मेन चीज कि भाई एक टाइमिंग की हैगी, ते जिहड़ा तुसीं गल कीती कि भाई मैसेज की हैगा, मैसेज साफ हैगा कि भाई साडी लाइन नूं टो करो या जिद्दां असीं चाहते हैं उदां करो। तुसीं गोदी मीडिया का हाल वैसे देखा और तुसीं आप क्या है कि इन्हां दा पुराना रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा खास तौर ते भास्कर दा मतलब कि इन्ना सरकार विरोधी नहीं सीगा, पर ऑफ लेट जो भी कारण रहे ने इन्हां ने हिमाकत की है सवाल उठाने दी, ते सीधी जी गल है कि भाई सरकार का एक्शन आया और वो टाइमिंग नूं लैके सवाल हैगा। तो वो जिहड़ी चीज़ है ना कि मतलब ਉਹਨੂੰ समझना बहुत जरूरी है। तो मैसेज मतलब जो देखो हम भास्कर वर्गे अदारे ते अगर छापे पैंदे ने ते ਜਿਹੜੇ मतलब छोटे अदारे हैगे उन्हां वास्ते तो होर डर पैदा हो जाता है, उन्हां कोल ते उस तरह की फाइनैंशियल या रिसोर्सिस या मतलब बाकी तरह की सिक्योरिटी भी नहीं हैगी। ते उस तो अगे चले जाओ तो तुसीं ਇਹ सोच लो कि ਜਿਹੜੇ स्वतंत्र पत्रकार हैगे ਜਿਹੜੇ अज की डेट में यूट्यूब ते माड़ा मोटा मतलब सवाल उठाते हैं या सोशल मीडिया ते उठाते हैं, तो उन्होंने एक मतलब एक क्लीयर मैसेज होंदा ना कि तुसीं बई जिहड़ी साडी लाइन है उन्होंने फड़ के चलो, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। सीधी सीधी गल ये है विश्वेंद्र। दूजा पैगासस मामले विच भी आपां देखिया कि भारत के भी कई पत्रकारां दी जिहड़ी हैगी आ जसूसी का मामला सामने आया हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਸੂਸੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ 2016 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜਸੂਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਪਰ
ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਸੂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਸੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟੂ ਰੋਂਗਸ ਨੈਵਰ ਮੇਕ ਅ ਰਾਈਟ, ਦੋ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੀ ਫੀਲਡ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ CM ਆਫਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੀਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 2-ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਟੋਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਰੇਆਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਆਫ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਕਰ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो मतलब ये नजरिया बिल्कुल ही नकारात्मक हैगा, क्योंकि भाई ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1984 ਜਿਹੜੀ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, 2 ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਈਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਠਾਵਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਗੁਬਾਰੇ ਫੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜੀਸ਼ਵਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਰਾਜੀਵ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਸੂਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਿੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ख्वाब ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਗਾਸਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੈਰ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਫਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਸਮ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ? ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 5% ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਸੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਮ ਸੀਗਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੀਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਧਰੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਬੈਠਦਾ। ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਘਬਰਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜੀਵ, ਮੈਂ 1-2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 19 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਟੀ ਕਰਟੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹ ਕਰਟੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਥੱਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, JNU ਵਰਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜਾਮੀਆ ਵਰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਯੂਥ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫॉर ਵਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ, ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ
ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਿਟਲਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੀ ਦੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਖਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਚੱਲੇਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਾਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਲੰਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਲਡ ਬਕਟ ਚੈਲੰਜ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਸ਼ਵਿੰਦਰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਈ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕਰਪਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਰਪਟ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਬਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਬਕ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਹਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੋਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਟਰ ਓਮ ਗੋਡ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਮੂਮਨ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।